میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ و محبوبہ و معشوقہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم سیدنا مولانا محمد مولانا محمد، اللہم سیدنا مولانا محمد وعلا مولانا محمد۔ الحمدللہ، সমস্ত প্রশংসা মহান রব্বুল আলামিনের, দরুদ ও সালাম নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। বাদ সালাম সেই পেয়ারা হস্তি যার স্মরণে ইয়াদে আজকে আমরা সমবেত হয়ে দরবারে মুক্তারিয়ায় আলোচনা এবং মিলাদ মাহফিলের আয়োজনে বসেছি, সেই ইমামে হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি বেয়াদানে তরিকাত পর্দার আলে মা ও বোনেরা সকলকে আন্তরিক সালাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। আগাজে গুপ্তাগু কালাম দু চার লাইন ইনশাআল্লাহ পেশ করব, শোনার চেষ্টা করবেন। ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، حسین ہمارا ہے، ہم حسین والے ہیں، حسین ہمارا ہم حسین والے ہیں، حسین ہمارا ہے، حسین کی محبت سے، حسین کی محبت سے ایمان کی اجالا ہے، سبحان اللہ۔ حسین کی محبت سے، حسین کی محبت سے ایمان کی اجالا ہے، حسین کی محبت سے ایمان کا اجالا ہے۔ حسین کا نسبت نے، حسین کا نسبت نے جیون کو سنوارا ہے، حسین کا نسبت نے جیون کو سنوارا ہے، نسبت حسین سے، نسبت حسین سے سب کا جیون کا کنارہ ہے، حسین کا نسبت سے سب کا جیون کا کنارہ ہے، نبی کا وہ آل ہے،
نبی کا وہ آل ہے، فاطمہ کا لال ہے، نبی کا وہ آل ہے، نبی کا وہ آل ہے، فاطمہ کا لال ہے، نبی کا وہ آل ہے، فاطمہ کا لال ہے، نبی کا وہ آل ہے، فاطمہ کا لال ہے، علی کا پیارا ہے، علی کا پیارا ہے، حسن کا دلارا ہے، علی کا پیارا ہے، حسن کا دلارا ہے۔ اور یہ حدیث کے حوالے ہے، پنجتن میں شامل ہے، پنجتن میں شامل ہے، یہ نبی کا اعلان ہے، پنجتن میں شامل ہے، یہ نبی کا اعلان ہے، حسین سے محبت کرنا، حسین سے محبت کرنا، یہ فرمان نبی ہے، حسین سے محبت کرنا، یہ فرمان نبی ہے۔ بہت لمبا کلام اور پڑھو، چلو آپ کے حوالے ایک نعرہ لگاتے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا علی یا حسین یا مختار۔ الحمدللہ۔ جس نے پنجتن کو مانا ہے، جس نے پنجتن کو مانا ہے، نبی ان کے قریب ہے، جس نے پنجتن کو مانا ہے، نبی اس کے قریب ہے، دامن پنجتن پکڑ لو، دامن پنجتن پکڑ لو، دامن حسین پکڑ لو، دامن حسین پکڑ لو، ارے دامن حسنین پکڑ لو، حسنی بھی ہے حسنی بھی ہے، دامن حسنین پکڑ لو، یہ دامن وہ رسی ہے، دامن حسین پکڑ لو، دامن حسین پکڑ لو، یہ رسی وہ رسی ہے، یہ رسی وہ رسی ہے، جو نبی سے ملاتا ہے، یہ رسی وہ رسی ہے، یہ رسی وہ رسی ہے، یہ رجیا وہ جریا ہے، یہ راستہ وہ راستہ ہے، یہ مدد وہ مدد ہے، یہ صدقہ وہ صدقہ ہے، یہ ذریعہ وہ ذریعہ ہے، یہ وسیلہ وہ وسیلہ ہے، جو نبی سے ملاتا ہے، یہ رسی وہ رسی ہے، جو نبی سے ملاتا ہے۔ حسین تب بھی تھے، حسین آج بھی ہے، حسین تب بھی تھے، حسین آج بھی ہے،
حسین تبھی تھے، حسین آج بھی ہے، عاشق حسین عاشق حسین انہیں دل میں سنبھالا ہے، عاشق حسین انہیں دل میں سنبھالا ہے۔ حسین سے محبت کر لو، نبی کا قربت لے لو، حسین سے محبت کر لو، نبی کا قربت لے لو، قربت نبی سے، قربت نبی سے محشر میں شفاعت ہے، قربت نبی سے محشر میں شفاعت ہے، قربت نبی حسین سے محبت کر لو، نبی کا قربت لے لو، حسین سے محبت کر لو، نبی کا قربت لے لو، قربت نبی سے، قربت نبی سے محشر میں شفاعت ہے، قربت نبی سے محشر میں شفاعت ہے۔ حسین ایسا ایک اجالا تارا ہے جس کو ہر ایک نے مانا ہے، حسین ایسا ایک اجالا تارا ہے جس کو ہر ایک نے مانا ہے، حسین کے دامن کے صدقے، حسین کے دامن کے صدقے جیون کا کنارہ ہے، حسین کے دامن کے صدقے جیون کا کنارہ ہے۔ اور یہ مختاریوں کے لیے خاص ہے۔ ہم مختاریوں پہ یہ عنایت ہو، ہم مختاریوں پہ یہ عنایت ہو، دست حسین کا، دست حسین کا سایہ ہمارے ساتھ ہو، دست حسین کا سایہ ہمارے ساتھ ہو، ہم مختاریوں پہ یہ عنایت ہو، ہم مختاریوں پہ یہ عنایت ہو، دست حسین کا سایہ، دست حسین کا سایہ ہمیشہ ساتھ ہو، دست حسین کا سایہ ہمیشہ ساتھ ہو۔ بھیا بہت سے طرح جو سید اعظم ہے وہ
حسین ہمارا ہے، جو شہید اعظم ہے وہ حسین ہمارا ہے، نبی کے نواسا ہے، برسانے والا ہے، نبی کا نواسا ہے، برسانے والا ہے۔ ارے تم کیا سمجھو گے عزیز، عظمت حسین کیا ہے؟ تم کیا سمجھو گے عزیز، عظمت حسین کیا ہے؟ ارے نبی کا نواسا ہے، نبی کا نواسا ہے، برسانے والا ہے، نبی کا نواسا ہے، برسانے والا ہے۔ بخش دیں گے محشر میں نبی ہم سب کو، بخش دیں گے محشر میں نبی ہم سب کو، جب دیکھیں گے وہ کوئی اور نہیں، جب دیکھیں گے وہ اور کوئی نہیں، یہ حسین والا ہے، میرے کوئی اور نہیں، یہ حسین والا ہے۔ خلافت ان کے گھر کا، امامت ان کے گھر کا، خلافت ان کے گھر کا، امامت ان کے گھر کا، ارے خلافت ان کے گھر کا، امامت ہے ان کے گھر کا، خلافت ان کے گھر کا، امامت ان کے گھر کا، قیادت ان کے گھر کا، صدارت ان کے گھر کا، ملائک ان کے در کا، ہر ایک سوالی ہے، ہر ایک سوالی ہے۔ آخری مقطع ساہا کا بس یہی ترانہ ہے، ساہا کا بس یہی ترانہ ہے، حسین کہہ دے یہ اپنا ہے، ساہا کا بس یہی ترانہ ہے، بس وہ کہہ دے یہ ہمارا ہے، روز محشر جب وہ، روز محشر جب وہ نبی کے پاس ہوں گے، روز محشر جب وہ نبی کے پاس ہوں گے، ساہا کا ایک ہی ترانہ ہے، ساہا کا بس یہی ترانہ ہے، بس وہ کہہ دے یہ ہمارا ہے، ساہا کا یہی ترانہ ہے، بس کہہ دے وہ ہمارا ہے، ہم حسین والے ہیں، مل کے ہم حسین والے ہیں، حسین ہمارا ہے، جھم جھم کے ہم حسین والے ہیں، حسین ہمارا ہے، ہم حسین والے ہیں، حسین ہمارا ہے، حسین کی محبت سے، حسین کی محبت سے
ایمان کا اجالا ہے، حسین کی محبت سے ایمان کا اجالا ہے، حسین نبی کا ہے، حسین نبی کا ہے، حسین نبی کا ہے، اور ہم حسین کا ہے، نبی حسین کا ہے، اور ہم حسین کا ہے، جنت حسین کا ہے، جنت حسین کا ہے، جنت حسن کا ہے، جنت علی کا ہے، جنت فاطمہ کا ہے، جنت حسین کا ہے، ارے نسبت جنت ہمارا ہے، جنت حسین کا ہے اور جنت ہمارا ہے، وہ نبی کا نواسا ہے، وہ نبی کا نواسا ہے، ہم غلاموں کا آقا ہے، وہ نبی کا نواسا ہے، وہ نبی کا نواسا ہے، ارے حسین نبی کا، حسین نبی کا نواسا ہے، حسین نبی کا نواسا ہے، یہ غلاموں کا آقا 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 ہے، ہم حسین والا 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 ہے، مل کے ہم حسین والا ہے، ہم حسین والا ہے، ہم حسین والا ہے، ہم حسین والا ہے، حسین ہمارا ہے، حسین ہمارا ہے، ہم حسین والا ہے، ہم حسین والا ہے، ہم حسین والا ہے۔ বসেন একটু কিছু কথা বলে নি, তারপর চলে যাবো ইনশাল্লাহ। মানে আপাতত आशिक़े हुसैन नारा लगालन मानिक हमारा आशिक़े हुसैन, जब नाना आशिक़े नबी है, जब नाना आशिक़े हुसैन है और पंजत पाक का गुलाम है, उसके गुलाम आशिक नहीं होके क्या होगा? जब नाना आशिक़े रसूल है, पंजतन पाक का गुलाम है, तो नवासा गुलाम का गुलाम है, तो वो भी तो आशिक ही होगा ना। बस ये दुआ कीजिएगा कि ये इश्क कायम रहे क़यामत तक और मरते दम तक।
কালাম ভালো লাগলো, আজকে তাজা তাজা লিখলাম। হ্যাঁ, সময় কম, তাড়াতাড়ি করে পরে বাড়াই গেছি আজকে একদম ইনস্ট্যান্ট। আর পরে কিছু লাইন পড়ছি আমি, এটা হয়তো আপনারা বুঝতে পারেন নাই, আমি প্রেজেন্ট কিন্তু এখন ইনস্ট্যান্ট আপনাদেরকে আমি সায়রানা দিলাম আর কি। আলহামদুলিল্লাহ, শোনাখানি হলো, কালাম শুনলেন। এখন কিছু গুপ্তাগু জিক্রে হুসাইনের উপর শুনে নেন। আসলে বর্তমান আমরা সুন্নিরা এখন এমন একটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি, উভয় সংকট। এক শ্রেণীর লোকেরা আছেন যারা আমাদের সঙ্গে বড় সমস্যা। নবীকে নিয়ে যখন 12 রবিউল আউয়ালে ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করি, তো তখনও ইখতিলাফ। এরা এত নবীকে নিয়ে বাড়াবাড়ি, কি নবী কি আল্লাহর চাইতেও বড়? মাযাল্লাহ, কখনোই না। নবী নবী, খোদা খোদা। আবার সেকেন্ড অপশান শুরু হয়ে গেছে বর্তমান, প্রেজেন্ট নাও দিস টাইম। সেটা হচ্ছে কি, হুসাইনকে নিয়ে যখন কথা বলছি তো তখন আবার নবীর সঙ্গে সিমিলার করছে। এরা কি হুসাইনকে এত বেশি করছে, হুসাইনের মার্তবা কি নবীর চেয়েও বেশি? মুসিবত দুদিকে। নবীকে করো তো খোদার সঙ্গে, হুসাইনকে করো তো নবীর সঙ্গে। জাহিল। কেন জাহিল? এই জন্য বললাম যে ওরা কোরআন হাদিস পড়েছে কিন্তু সঠিক ব্যাখ্যা বুঝেনি। কোরআন হাদিস পড়েছে, সঠিক ব্যাখ্যা বুঝেনি। কারণ নবীকে আজমত দেने वाला खुदा, নবীকে আজমত देने वाला खुदा, আর হুসাইনকে আজমত देने वाला নবী। ক্লিয়ার? এত দরকার পড়ে না। নবীকে আজমত দিয়েছেন খোদা বিভিন্ন আয়াত দিয়ে, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, তারপর কাদ জাআকুম মিনাল্লাহি নূরুন ওয়া কিতাবুন মুবিন, ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী। অসংখ্য আয়াত, আর সব আয়াতকে জিস্ট করে এক জায়গা দিয়ে দিয়েছেন, ওয়া রাফা'না লাকা যিকরা, বুলন্দ করে দিয়েছি। তাহলে কি করছে? আল্লাহ। আর হাসানের ক্ষেত্রে নবী খুদ বলছেন, হুসাইন মিন্নি ওয়া আনা মিনাল হুসাইন, হুসাইন আমার হতে আর আমি হুসাইন হতে। তাহলে খোদা ওখানে নবীকে দিলেন কি? আজমত। নবী হুসাইনকে দিলেন কি? আজমত। তো দেনেওয়ালা খোদা, লেনেওয়ালা নবী, দেনেওয়ালা নবী, লেনেওয়ালা হুসাইন। উনার আজমত উনি দিচ্ছেন, ইনার আজমত ইনি দিচ্ছেন। তো যার যেটা আজমত আমরা সেটাই করি, তার বাইরে কিছু করি না। এখন যদি কেউ মনে করে খোঁচাখুচি করার জন্য, ইখতিলাফি মাসলা ব্যক্তিগত ব্যাপার, এখানে আমাদের কিছু বলার নেই। কারণ আমরা শান্তিপ্রেমী লোক, তাসাউফি লোক, শান্তিপ্রেমী লোক, আমরা বিদ্বেষ মুক্ত লোক। কোনো ঝগড়াঝাঁটি মারামারির মধ্যে আমরা নেই। আপনারটা আপনি বুঝলেন পারলে ভালো, আমারটা যদি আপনি বুঝতে পারেন ভালো, না হলে ওই এক আয়াত লাকুম দিনাকুম ওয়ালিয়া দিন, আপনার দিন নিয়ে আপনি থাকেন, আমাকে আমার দিন নিয়ে থাকবেন। আর এক মুসিবত, মুসিবতের শেষ নেই সুন্নিদের। আমি কিন্তু টাচ দিয়ে কথাগুলো বলছি যে কারবালার যখন ইতিহাস বর্ণনা হয়, জিক্রে হুসাইনের যখন তাফসির করা হয়, শান বয়ান করা হয়, আশিকে হুসাইন যদি হয়, হুসাইনের মোহাব্বত দিলের মধ্যে যদি থাকে, চোখ দিয়ে পানি পড়বে কি পড়বে না? আপনারা যে এই যে মানে উৎফুল্ল হয়ে যে জজবায় আসলেন, কেন? মোহাব্বতে না? তো মোহাব্বত না থাকলে তো হতো না। এখানেও আবার ইখতিলাফ, আমি ইখতিলাফি মাসলার দিকেও লাগিয়ে যাচ্ছি। না না না, হুসেনকে স্মরণ করে কাঁদা যাবে না, নাউজুবিল্লাহ। কেন? এটাকে আবার টুইস্ট করতেছে ইনারা, আবু জেহেলের খানদানরা, যে শিয়ারা কাঁদে তাহলে আপনারাও কাঁদছেন। কথা যুক্তিযুক্ত। শিয়ারা কাঁদে, আপনারাও কাঁদছেন। আমি বললাম হ্যাঁ, আমরাও কাঁদি। শিয়ারা কাঁদে, হ্যাঁ আমরাও কাঁদি। শিয়ারা আফসোস নিয়ে কাঁদে,
শিয়ারা আফসোস মাতাম নিয়ে কাঁদে, নিজের নসিবের উপর কাঁদে। আর আমরা ফাকার করে গর্ব করে সরকে উঁচা করে দিলকে উজালা করে হুসাইনকে ইয়াদ করে নজরানা পেশ করি, অশ্রু দিয়ে নজরানা পেশ করি যে যে পানির ওখানে ঘটনা ঘটেছিল এই পানি কিছুই না। কারবালার ময়দানে যে পানির ঘটনা ঘটেছিল আমার অশ্রু, এই পানি কিছুই না। এই পানি যদি আমার চোখ থেকে বের হয়ে সরকারে হুসাইনের কদমে যদি পড়ে যায় আর সরকার হুসাইন যদি বুঝে নেন যে আমার আশিকের এই আঁসু অশ্রু আমার জন্যে, তো কাল মাহশারের ময়দানে নবী পাকের দরবারে বলবেন যে না না, গুনাহগার ছিল কিন্তু আমার স্মরণে আপনার নওয়াসার স্মরণে আঁসুকে বহায়েছে, দিলকে জ্বালায়েছে, এই ওসিলায় ছেড়ে দেব, এই ওসিলায় ছেড়ে দেব। তো আমরা এই কারণে আঁসু বাহাই, অশ্রু ঝরাই হুজুরের নজরানাতে। আচ্ছা বলেন তো, তোহফা কে কাকে দেয়? তোহফা হাদিয়া কে কাকে দেয়? বন্ধু বন্ধুকে দেয় না শত্রু বন্ধুকে দেয়? হ্যাঁ, বন্ধু বন্ধুকে দেয়। তো বন্ধুকে বন্ধু যখন তোহফা দেয় তো বন্ধুর মিজাজ মোতাবেক তোহফা দেয়, তার স্তর মোতাবেক তোহফা দেয়। আর যে দেনেওয়ালা হয় তার সামর্থ্য মোতাবেক তোহফা দেয়, শত্রুকে দেয় না, বা শত্রু আবার বন্ধুকে দেয় না, বন্ধু বন্ধুকে দেয়। তো हम हुसैन वाले हैं, हुसैन हमारा है। हम हुसैन वाले हैं, हुसैन हमारा है। তো উনি যখন আমার আর আমি যখন উনার, তো মোহাব্বতের রিস্তা আছে কি না? রিস্তা আছে কি না? তো মোহাব্বতে মানুষ কি তোহফা দেয় না? তা আমরা সুন্নিরা এই 10ই মুহররমে এই যে আয়োজন করি হুজুরকে তোহফা দেওয়ার জন্য, হুজুরকে হাদিয়া দেওয়ার জন্য, হুজুরকে খুশ করার জন্যে। কেন? আমার এই মাহফিলকে, আমার এই ওয়াজায়েফকে, আমার এই কালামকে, আমার এই সালামকে, আমার এই মিলাদকে, আমার এই আলোচনাকে, ওনার শান বর্ণনা করাকে সরকারে হুসাইন যদি খুশ হন তো সরকারে নবী খুশ হবে। হুসাইনকে খুশি করা, নবীকে খুশি করা। তো যে বললাম ইয়ে রশ্মি, রশ্মি মানে বুঝেন তো দড়ি। হুসাইনকে খুশি করা, নবীকে খুশি করা, আর নবী খুশি হলে খোদা খুশি। পরিষ্কার। এবং এটা হাদিসের কথা। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন যে যে হুসাইনকে ভালোবাসলো, যে হুসাইনকে মানলো, যে হুসাইনকে মোহাব্বত করলো, আমি নবী তাকে মোহাব্বত করি। কার কথা? নবীর কথা। তো যখন হুসাইনকে ভালোবাসলে নবী তাকে ভালোবাসেন, তো নবী যদি তাকে ভালোবাসে তো আল্লাহ কি ভালোবাসবে না? কারণ নবী যাকে ভালোবাসেন, নবী যাই করে আল্লাহ তাই পছন্দ করে। তো যখন হুসাইনকে ভালোবাসার কারণে নবী ভালোবাসা পাবেন, তো খোদা তো খুদ আপনাকে ভালোবাসবে, খোদা খুদ ভালোবাসবে। কালাম পাকের আয়াত আছে, তাফসীরটা হলো এইভাবে যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইরশাদ করছেন নবীকে, নবী আপনি বলুন কাদেরকে? আপনার উম্মতকে। নবী আপনি, হাফেজ আছে এখানে, আমি আয়াতটা বললাম না, বাংলাটা বলছি। আপনি বলুন, সময় কম, তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে। আপনি বলুন কাকে? আপনার উম্মতকে। কি? যে আমি নবী খোদা প্রদত্ত যে নিয়ামত সমূহ পেয়েছি, পাওয়ার পর তোমাদের মাঝে যে আমি দিয়েছি, মেহনত মোশাক্কাত করেছি, দাওয়াত দিয়েছি, এবং পরিশেষ সব কিছুর মূল জিস্ট আমি ঈমান দিয়েছি তোমাদেরকে। এর শুকরিয়া আদায় করো এবং
এর হক আদায় করো। তো সাহাবায়ে বড় দাস্তান, এটা তাফসীর ছোট করলাম। সাহাবা আজমাইনরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সেই হকটা কিসের? সে হকটা কিসের? সে উজরতটা কিসের? তো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন যে আমি যেটাকে ভালোবাসি তোমরা সেটাকে ভালোবাসো। আমি যেটাকে ভালোবাসি, যা ভালোবাসি তুমি সেটাকে তোমরাও ভালোবাসো। এটাই হক আদায় করা হবে, এটাই তোমাদের উজরত। এবং এটা মনে করো না যে আমি তোমাদেরকে দিয়েছি বলে বিনিময় নিচ্ছি, না। তাফসীরটা বুঝবেন। মানুষ তো বিনিময় করে না, যে ঠিক আছে আপনাকে আমি এই কাজটা করে দেবো, আপনি 5 টাকা আমাকে দিবেন, বা আমি আপনার এহসান করেছি বিনিময়ে আপনি আমাকে এই কাজটা করে দিবেন। উজিরত, এহসান বা বদলা চায়, বদলা। কিন্তু নবী বলছেন যে তোমরা এটা মনে করো না যে আমি তোমাদের উপর এহসান করেছি, কোরআন দিয়েছি, নামাজ দিয়েছি, হজ দিয়েছি, জাকাত দিয়েছি, রোজা দিয়েছি, ইবাদত দিয়েছি, বন্দেগি দিয়েছি, তাসবিহ দিয়েছি, তাহলিল দিয়েছি, স্ট্রাকচার অফ ইসলাম তোমাদেরকে তুলে দিয়েছি, এর ওজিরত আমি চাচ্ছি, বদলা চাচ্ছি, তা না। বরং আমি এই জন্যে বলছি, যখন কেউ কাউকে ভালোবাসে আর ভালোবাসার পর যখন তার ভালো মঙ্গল কিছু করে দেয়, তো সেই ভালোবাসার ব্যক্তি ওই কাজটা করে দেওয়ার পর চায় না সেটা খারাপ হোক। তাফসীরটা বুঝবেন, সেটা খারাপ হোক, বরং সে আরও সেটা কীভাবে সংরক্ষণ হবে, ঠিক থাকবে, এইটার পথ এবং পদ্ধতি সে বলে দেয়। তা আমি এই জন্যে বলছি, তোমাদের একটা পথ দেখায় দিচ্ছি যে তোমাদের সব কিছুর জিস্ট মূল হচ্ছে ঈমান। তো ঈমানটা হেফাজত থাকার জন্য এই পথটা দেখাই দিলাম যে আমি যাকে ভালোবাসি তোমরাও সেটা ভালোবাসো। এবার আবার সওয়াল হলো, আমি কি শর্ট করে দেবো না যদি লম্বা? আবার সওয়াল হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সে ভালোবাসাটা কি? তো সরকারে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন, যদিও বিদায় হজের ভাষণে এই হাদিসটা খুব প্রসিদ্ধ এবং বিভিন্ন উলামায়ে কেরামরা এটাকে খুব প্রচার করেন, যে আল্লাহর নবী বলে গেছেন যে আমি যাওয়ার পরে রেখে যাচ্ছি দুটো জিনিস। কি? একটি হচ্ছে কোরআন আর একটা হচ্ছে সুন্নাহ। একটা হচ্ছে কোরআন আর একটা হচ্ছে সুন্নাহ। কিন্তু এর বাদেও রাসূলের আরও হাদিস আছে যেটা আমরা জানি না অনেকে। জলিল কদর বড় বড় সাহাবী যারা তাফসীর করেছেন, রাবি হয়েছেন, তার মধ্যে তিরমিজি, নিসাই, আবু দাউদ, মুসলিম, মূল কিতাব, বর্তমান মোল্লাদের এডিশন কিতাবের কথা বলছি না আমি, এবং এটা রেফারেন্স দেওয়া আছে ডক্টর আল্লামা তাহিরুল কাদির সাহেবের মিনহাজুস সাবি কিতাবের মধ্যে। সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে রওয়ায়েত, উনি বলছেন হুজুর এর উত্তরটা দিয়েছেন এইভাবে যে তোমরা দুটা জিনিসকে শক্তভাবে ধরে রাখো, তোমরা পথভ্রষ্ট হবা না, বিভ্রান্ত হবা না। মানে কোরআন থেকে এখন হাদিসের দিকে ঢুকছি কিন্তু আমি, বুঝবেন। নাম্বার 1 কিতাবুল্লাহ, কিতাবুল্লাহ, আল্লাহর কিতাব কোরআন। নাম্বার 2, এই হাদিসটা ওলমারা বলে না, ইতরাতু আহলে বাইত, কিতাবুল্লাহ ওয়া ইতরাতুল আহলে বাইত। আবারও বলছি, কিতাবুল্লাহ ওয়া ইতরাতু আহলে বাইত। এবং একবার না, দুইবার না, তিনবার নবী তাগিদ দিয়ে বলেছেন। তাফসীর হচ্ছে
এক হচ্ছে কিতাবুল্লাহ, আল্লাহর কালামকে, যেখানে পুরো স্ট্রাকচার অফ বিধান লাইফ হিস্ট্রি দেওয়া আছে। আর 2 নম্বর হচ্ছে ইতরাতু আহলে বাইত, অর্থাৎ আমার আহলে বাইত যারা রয়েছে তাদেরকে ধরে রাখা।